الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه السلام. میرا محترم دوستو بزرگو عزیزو، یہ بات اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا ہے، قیامت تک کے لیے دعوت اللہ کو ہدایت کا یقینی اور واحد سبب قرار دیا ہے. نبی آئے، دعوت آئی، دین آیا، نبی گئے، دعوت گئی، دین گیا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ زندگیوں میں دین کے آنے کا اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو داعی بنا کر قوم کی طرف بھیجتے تھے. وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف، قوم کے طریقوں، قوم کے یقین اور ان کے تمام روجہ نقشوں کے خلاف اللہ کی طرف ان کو بلاتے تھے. اللہ رب العزت کے یہاں جس کے لیے ہدایت مقدر ہوتی تھی اس کو اس مہینے سے ہدایت ملتی تھی. جس کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر نہیں ہوتی تھی وہ ہدایت سے محروم رہتا تھا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا کہ ہر زمانے میں ہمیں سنت اللہ کو سوچنا ہوگا کہ زندگی میں دین کے آنے کا اللہ رب العزت نے کون سا راستہ متعین کیا ہے. اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، یہ بات بالکل ثابت اور مسلم ہے کہ جو شخص دعوت اور عمل دونوں کو مسلسل جمع رکھے گا اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، یہ جملہ استفہام انکاری ہے. علماء سمجھتے ہیں کہ استفہام انکاری کس کو کہتے ہیں؟ استفہام انکاری تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت انتہائی تاکید کے ساتھ فرما رہے کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا جو شخص دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کرے. میرے دوستو بزرگو عزیزوں، اس کام کا مقصد ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا ہے. دعوت کی نقل و حرکت اور اس راستے کے مجاہدے سے ایمان اور اعمال کی حقیقت تک پہنچنا مقصود ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا
मौलाना इलियास साहब की वफात से 1.5 महीने के बाद उस खत में ये लिखा था हजरत ने कि उम्मत इस काम को सिर्फ कलमा नमाज सीखने की तहरीक समझती है, इसलिए अहमियत नहीं देती। हालांकि अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत का मकसद अपने कलमे और नमाज के अंदर नूर और जिला पैदा करना है। दावत के जरिए अपने आमाल को सतहियत से उठाकर हकीकत पर लाना है। हजरत ने लिखा कि इसमें हमें सहाबा की नकल मकसूद है कि जब तक उम्मत में सहाबा किराम वाला तरीक़ा मेहनत जिंदा नहीं होगा, उस वक्त तक सहाबा वाली हिदायत, सहाबा वाली नूरानियत, सहाबा वाली आमाल पर इस्तिकामत और उनकी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक एक अमल पर अजर और एहतिसाब का यकीन पैदा नहीं होगा। असल में सहाबा किराम की तरह दीन को सीखते हुए दीन को फैलाने की मेहनत को रिवाज देना है। 100% उम्मत नक्ल हरकत पर मुज्तमा थी। जब से उम्मत के अंदर जुमूद आया है, आमाल के अंदर गिरावट और बेदीनी आई है। हमें इस मेहनत के जरिए सारी उम्मत के एक एक फर्द को उस तरीक़े मेहनत पर जमा करना है जो तरीक़े मेहनत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से करवाया है। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, আমরা যেখানে আছি চলাফেরা করতেছি মেহেরবানি করে বসে যাই এবং একে অপরকে বসায় দেই। बहुत ही গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা, না বসলে তো আমরা শুনতেই পাবো না। মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ ওলি বলতেছেন এই কথা যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া ওয়ালুহু যখন থেকে নবীদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইতে শুরু করতেন তখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আল্লাহ তাআলার সুন্নাত এবং আল্লাহ তাআলার নিয়ম হলো এই যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দাওয়াত ইলাল্লাহ, এই দাওয়াতের মেহনত, এটার দ্বারাই আল্লাহ তাআলা মানুষের জিন্দগিতে দিন আল্লাহ তাআলা দান করবেন। মানুষের জিন্দগিতে দিন আসার একটাই তরিকা, একটাই রাস্তা, সেটা হলো যে আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দেওয়ার মেহনত, তবলিগের মেহনত, দাওয়াতের মেহনত, এটা জিন্দা হয়ে যায়। যখন এই মেহনত জিন্দা হবে তো মানুষের জিন্দগিতে দিন আসবে। নবীদের সিলসিলা এটাকে দেখলে বোঝা যায় যে নবীরা আসছেন, দাওয়াতের মেহনত চালু হয়েছে, তো আল্লাহ তাআলা মানুষের জিন্দগিতে দিন দিচ্ছেন, হেদায়েত দিচ্ছেন। আর যখন নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাইতেন তো দাওয়াতের মেহনত বন্ধ হয়ে যেত, তো মানুষ দিন থেকে খালি হয়ে যেত, হেদায়েত থেকে আবার বঞ্চিত হয়ে যেত। তো এইটাই দেখা যায় যে যখন নবীরা আসছেন তারা দাওয়াত দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা যার কিসমতে হেদায়েত রাখছেন তাকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দিচ্ছেন। আর যার কিসমতে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত রাখেনই নাই তো সে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকছে। তা না হলে যাদের কিসমতে হেদায়েত লিখছেন আল্লাহ তাআলা তারা হেদায়েত পাইছেনই হলো নবীদের দাওয়াতের দ্বারা। সেই জন্য নবীদের দাওয়াত বলে যে এইটার সঙ্গে মানুষের হেদায়েত এবং দ্বীনের সম্পর্ক। যখন নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান, দাওয়াত বন্ধ হয়ে যায়, তো মানুষ আবার দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, দ্বীন থেকে সরে যায়, দ্বীন মিটে যায় এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াত ও তবলিগের মেহনত যে এই মেহনত, এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বলে যে ঈমান আর আমলের মধ্যে শক্তি পয়দা করা, ঈমান আমলকে শক্তিশালী করা। এই দাওয়াতের মেহনত যখন চলবে তখন ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে, আমলের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। আর যখন এই দাওয়াত ছুটবে, দাওয়াতের মেহনত ছুটবে, এর জন্য চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে, তো মেরে মহতারাম দোস্ত ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে, আমলও নিম্ন স্তরে নেমে যাবে, আমলের স্তরও নিচে নেমে যাবে। আমলের হাকিকত থেকে, ঈমানের নুরানিয়ত থেকে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ খালি হয়ে যাবে। এই জন্য এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত সবচেয়ে জরুরি মেহনত, যেই মেহনতের দ্বারা দ্বীন মানুষের জিন্দগিতে আসে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এই কথা যে তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হবে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার আমল এবং নেক আমলকে বরাবর করতে থাকে। যে নেক আমল করতে থাকে আর আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার মেহনতও করতে থাকে,
তার চেয়ে উত্তম দিন আর কার হবে? উনি বলেন যে এই যে আল্লাহ তাআলা এই কথাটা, এই বাক্যটা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন, ওয়ামান আহসানু কাওলান মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ, আয়াতের মধ্যে বলে যে উলামায়ে কেরাম বলেন এইখানে বাক্যটা প্রশ্নবোধক। এইরকম প্রশ্ন যে আসলে এই প্রশ্নের দ্বারা একটা জিনিসকে যে ইনকার করা হইতেছে, অর্থাৎ এটার অর্থ হল যে তার চেয়ে কার দিন উত্তম হইতে পারে, মানে এর চেয়ে কারো দিন উত্তম হইতেই পারে না। তাকিদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে এর চেয়ে কারো দিন উত্তম হইতেই পারে না, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিবার মেহনত করে আর সঙ্গে সঙ্গে নেক আমল করে। সেই জন্য বলেন যে এই দুইটা জিনিসকে একত্রে করতে হবে। দিন শিখতে হবে, দিনকে দুনিয়াতে প্রচার করার জন্য দাওয়াতের মেহনতও করতে হবে, দিনের উপরে চলতেও হবে। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত তাকিদের সঙ্গে কথা বলতেছেন যে আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে হেদায়েত দান করবে। তো আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করবেন, এটা তাকিদের সঙ্গে বলতেছেন এই কথার সঙ্গে যে আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করবে, আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের দ্বারা অবশ্যই আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করবেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, যখন থেকে এই উম্মত এই দাওয়াতের কাজের ব্যাপারে শিথিলতা এবং এই কাজের ব্যাপারে সে পিছনে পড়ছে, তো তখন থেকে ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা আর আমলের মধ্যে দুর্বলতা পয়দা হতে শুরু হয়েছে। এই জন্য বলেন যে এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই মেহনতকে জিন্দা করা, যেই মেহনতের দ্বারা ঈমান আমল শক্তিশালী হয়। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকালের 1.5 মাস পরে পুরানো সাথীদের কাছে যারা মেহনতে লাগাচ্ছে তাদের কাছে এক চিঠি লিখছিলেন। ওই চিঠির মধ্যে এই কথা উনি বলছেন, এই কথা ওই চিঠির মধ্যে তিনি এই কথা লিখছেন যে এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে মানুষ শুধু কলমা নামাজের মেহনত মনে করে, আসলে তা নয়। যে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন যেই মেহনতকে করছিলেন সেই মেহনতকে আবার জিন্দা করা। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এক মেহনতের উপর উঠাইছিলেন। যখন ওই মেহনত জিন্দা হবে তো সাহাবাদের মতো আমলের মধ্যে নুরানিয়াত, সাহাবাদের মতো দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত আর জমাও, যে তখন ওই জিনিস পয়দা হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন যেরকম তাদের দ্বীনের উপরে মজবুত ছিলেন, দ্বীনকে নিয়ে দ্বীনের উপরে তারা জমেছিলেন এবং তাদের দ্বীন, তাদের প্রত্যেকটা আমল যেরকম নাকি আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আজর ও সওয়াব হাসিল করার ইহতিসাবের সঙ্গে হইতেছিল, বলে ওই জিনিস আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আজর ও সওয়াবের আশায় তারা যেরকম দ্বীনের প্রত্যেকটা আমলকে করতেছিলেন, ওই জিনিস আবার জিন্দা করা উদ্দেশ্য। তো কাজেই এটা শুধু কলমা নামাজ শিখার জন্য নয়, ওই কলমা নামাজের মধ্যে শক্তি পয়দা করার জন্য, যে এরকম শক্তি পয়দা হয়ে যায় যেরকম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তাদের ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হয়েছিল, তাদের আমলের মধ্যে শক্তি পয়দা হয়েছিল, তাদের আমলের মধ্যে নুরানিয়াত আসছিল এবং তাদের দ্বীনের উপরে আমলের উপরে ইস্তেকামত হাসিল হয়েছিল এবং তারা যেরকম দ্বীনের প্রত্যেকটা আমলকে তারা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আজর ও সওয়াব নেওয়ার আশায় তারা প্রত্যেকটা আমলকে করতেন, ওই জিনিস আবার দুনিয়াতে জিন্দা হয়ে যায়, উম্মতের মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়। এটাই হলো উদ্দেশ্য। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আসলে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনকে যেই মেহনতের উপরে উঠাইছিলেন সেই মেহনতকে আবার পুনরায় উম্মতের মধ্যে জিন্দা করা উদ্দেশ্য। যখন এই মেহনত থাকবে তো এই মেহনতের দ্বারা দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আমাল এবং ঈমানী শক্তি ওই রকম সাহাবাদের মতো এই উম্মতের মধ্যে বাকি থাকবে। আর যখন এই আমলকে এই উম্মত ছেড়ে দিবে তো তখন এই ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা পয়দা হবে, আমলের মধ্যে দুর্বলতা পয়दा হবে। फरमाते थे जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहते हो उसको बसिफे तबलीग करो। इसका मतलब यह है कि हम जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहें बेतवार हकीकत के, उसको सहाबा के तरीके पर अपने अंदर पैदा करने और उम्मत तक उसको पहुंचाने के लिए सहाबा का तरीका मेहनत इख्तियार करें। सबसे पहली चीज जो इस मेहनत से अपने अंदर पैदा करनी है वो ईमान है।
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اجتماعی طور پر ایمان کے سیکھنے اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی مشق امت میں سے ختم ہو گئی. ہماری ملاقاتوں کا اور گشتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے کو مادی نقشے سے نکالنا، ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد کے باہر کے تمام نقشے سے نکالنا اور دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے ان حلقوں میں لا کر جوڑنا جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اس کی توحید سمجھائی جاتی ہے. سب سے پہلی صفت ایمان جو اس محنت کے ذریعے اپنے اندر اتارنی ہے وہ یہ ہے کہ ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے جتنے نقشے ہیں مادی، ان سب سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونا، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنا ہوگا. میرے دوستوں عزیزوں، ہمارا مسجد سے نکل کر اللہ کے راستے میں ہو یا اپنے مقام پر ملاقاتیں کرنا اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم ایک ایک امتی کو باہر کے مادی نقشوں سے دعوت کے ذریعے نکالیں اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع کر کے وہاں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی سمجھائیں. اس لیے کہ باہر کے نقشوں کی ظلمتوں نے اور باہر کے نقشوں کے یقین نے اعمال سے کامیابیوں کا ایسا یقین ختم کیا ہوا ہے کہ اذان سن کر نماز کے لیے آنا مشکل ہے. سمجھتے تھے جس چیز سے پلنے کا یقین ہوگا اس کو انسان ترجیح دے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی سنت تھی جو امت سے اجتماعی طور پر چھوٹ گئی ہے. معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما یہ ملاقاتیں کرتے تھے لوگوں سے، کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آئیں. ہم مسجد کی آبادی کے ساتھ سب سے پہلی صفت ایمان پر اس طرح محنت کریں جس طرح صحابہ کرام باوجود ایمان کی قوت کے باوجود یہ کہ ان کا ایمان کامل تھا، کیونکہ ان کی طرح ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے آمنو کما آمن الناس. اس کے باوجود انہیں حکم تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. صحابہ کرام ایمانی مجالس میں اللہ کی عظمت کے، اس کی قدرت کے، اس کی بڑائی کے، اس کی توحید کے تذکرے کرتے تھے جس سے ایمان کو تقویت پہنچتی تھی. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے. میرے دوست بزرگ عزیزوں، علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. احکامات کے علم سے تو فراغت ہو جائے گی، لیکن علم توحید سے مومن کو فراغت نہیں ہے، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. ان توحید رأس الطاعات، تمام اعمال میں استقامت، اخلاص وہ توحید کو بیان کرنے کے بقدر پیدا ہوگا. میں پھر عرض کر دوں کہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو ملاقات کر کے اس کو باہر کے تمام مادی نقشے سے نکال کر مسجد کے ماحول میں جمع کرنا. یہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں یا اپنے مقام پر ہوں، ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے ہر نقشے والے کو
उसके नक्शे से तरगीब देकर निकालो कि इन नक्शों से जिंदगी नहीं बनती, अल्लाह बनाते हैं और आमाल पर बनाते हैं। हमें ये बात समझाने के लिए अपने माहौल में लाना होगा। ये सहाबा किराम की सुन्नत थी कि सहाबा किराम मुलाकातों के जरिए एक एक को लेकर बैठते थे, कहते कि आओ यहां हमारे साथ बैठो, अपने रब पर कुछ देर के लिए ईमान ले आए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, मुख्तसर में अर्ज करूं कि उसमें मस्जिद में लाकर बात का समझाना बाहर के बात के समझाने से कहीं ज्यादा मुअस्सिर है। उन्होंने इलियास साहब फरमाते थे कि जिसको तुमने एक कदम मसीह की तरफ चला लिया, अल्लाह की रहमत की तरफ दौड़ कर आ रही है। खुद हदीस कुदसी में है, मन अतानी माशियन अतैतुहु हरवलतन, कि जो मेरी तरफ चलकर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। ये बात हमेशा याद रखो कि मस्जिद का माहौल ये इज्तिमाई माहौल है। इज्तिमाई माहौल में ईमान और आमाल तरक्की करते हैं और तश्कील भी इज्तिमाई माहौल चाहती है। इसलिए हम अपनी मुलाकातों के जरिए सबसे पहली सिफत ईमान पर खुद आने के लिए और दूसरों को सिखलाने के लिए मुलाकातें करके मस्जिद में जमा कर लिया करें। मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं कथा जे जिनिस तुमी निजेर मध्य पैदा करते चाओ से जिनिस के तुमी दावतेर सिफाते दावतेर तरीकाय तुमी ওই জিনিসকে নিজের মধ্যে पैदा करो। কথাটার অর্থ হলো এই যে দাওয়াতের দ্বারা যে জিনিস তুমি নিজের মধ্যে পয়দা করতে চাও সেই জিনিসের দাওয়াত দাও। যখন ওই জিনিসের দাওয়াত দিবে তো ওই জিনিস তোমার মধ্যে পয়দা হবে। তো ঈমান এই রাস্তার মধ্যে সর্বপ্রথম জিনিস যেটাকে আমাদের শিখতে হবে, ঈমান শিখতে হবে। তো ঈমানের দাওয়াতের দ্বারাই ঈমান শিক্ষা হবে। যখন আমরা দাওয়াত দিব ঈমানের, তো আমার ভিতরে ঈমান শক্তিশালী হবে, আমার ভিতরে ঈমান আসবে, ঈমান ইয়াকিন বাড়বে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে এই রাস্তায় সর্বপ্রথম যেটা শিখতে হবে সেটা হলো ঈমান শিখতে হবে। ঈমান শিখার জন্য ওই পদ্ধতি ওই তরিকা আমাকে ইখতিয়ার করতে হবে যেই তরিকা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ঈমান শিখবার জন্য এবং ঈমানকে ভিতরে মজবুত করার জন্য যে পদ্ধতি যে তরিকা তারা ইখতিয়ার করছিলেন, অবলম্বন করছিলেন, সেই তরিকা আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। এই জন্য বলেন যে ঈমান শিখার জন্য যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের যে তরিকা যে পদ্ধতি সেটা হলো এই যে বাহিরের মাহল এবং পরিবেশ থেকে এবং বাহিরের নকশার মধ্যে মানুষ বসা আছে, কেউ দোকানদারির মধ্যে, কেউ চাকরি বাকরির মধ্যে, কেউ মাল দৌলতের মধ্যে, টাকা পয়সার মধ্যে, তো যে এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে বাহিরের জিনিসের মধ্যে মানুষ বসা আছে, তো এই জিনিস থেকে তাকে উঠে মসজিদের পরিবেশে আনতে হবে, দাওয়াত দিয়ে তাকে মসজিদের পরিবেশে আনতে হবে এবং এইখানে তার সঙ্গে ঈমানের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা, গায়বী জিনিস যেগুলির উপরে ঈমান আনতে হবে সেগুলির আলোচনা, আল্লাহ পাকের তাওহীদের আলোচনা, বলে যে এইগুলি তার সঙ্গে যখন আমরা তাকে এগুলি বলবো তো তার ভিতরে এই পরিবেশের মধ্যে ঈমানি শক্তি তার মধ্যে পয়দা হবে। কারণ বাইরের পরিবেশে যেখানে সে আছে সেখানে তো যে জিনিসের মধ্যে সে আছে, টাকা পয়সা, দোকানদারি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন দুনিয়াবি নকশার মধ্যে সে বসে আছে, তো ওইটার থেকে সে আসর দিতেছে, ওইটার থেকে সে প্রভাবিত হইতেছে, ওইটারই ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হইতেছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে মসজিদের পরিবেশ বলে যে ঈমান দিলের ভিতরে আনবার জন্য এবং ঈমান শিখবার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পরিবেশ। তো এইখানে যখন ঈমানের কথা হবে তো যেরকম এখানে এক পরিবেশ, এই পরিবেশের দ্বারা ঈমানের কথা অতি তাড়াতাড়ি তার দিলের ভিতরে ঢুকবে এবং তার দিলের ভিতরে ঈমান জমবে। আর তা না হলে বাইরের পরিবেশের মধ্যে যেখানে সে বসে আছে ওইখানে তো সে তার দোকানদারির দ্বারা তার লালন পালনের ইয়াকিন করে বসে আছে, টাকা পয়সার দ্বারা তার লালন পালনের ইয়াকিন করে বসে আছে, সে তার চাকরির দ্বারা তার লালন পালনের ইয়াকিন করে বসে আছে, ওইটারই ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে ঢুকতেছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বলেন যে যেই জিনিসের দ্বারা সে লালন পালনের ইয়াকিন করবে তো সে ওই দিকেই ধাবিত হবে, ওই দিকেই সে অগ্রসর হবে। তো যদি দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিসের দ্বারা সে লালন পালনের ইয়াকিন করে থাকে তো এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে সে যাবে।
এইদিকেই সে দৌড়াবে, এইদিকেই সে অগ্রসর হবে। সেই জন্য তাকে বাহিরের যে দুনিয়াবি সামান এবং দুনিয়াবি জিনিসপত্র আর টাকা পয়সা, দুনিয়ার এই সমস্ত কামাই রোজগারের নকশা, যে এইটার মধ্যে যতক্ষণ সে থাকবে, ওইখানে বসে তাকে ইমানের কথা যতই শোনানো হবে, কিন্তু তার দিলের ভিতরে ওই রকম ইমানি কথাবার্তা কাজ করবে না, ওই রকম তার ভিতরে প্রভাব সৃষ্টি করবে না। আর যদি তাকে ওই নকশা থেকে উঠাইয়া মসজিদের নকশায় আনা যায়, মসজিদের পরিবেশে আনা যায়, এখানে দুনিয়াদারি নাই, এখানে কামাই রোজগার নাই, এখানে টাকা পয়সা জিনিস নাই, দুনিয়ার সামানপত্র নাই, এইখানে যখন ইমানের কথা, আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, বড়াইয়ের কথা তাকে শোনানো হবে, তার সামনে আলোচনা করা হবে, তো এইটার ইয়াকিন অতি তাড়াতাড়ি তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের পদ্ধতি এটাই ছিল। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তারা লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, মোলাকাত করতেন। তো মোলাকাত করে করে তাদেরকে নিয়ে আসতেন এবং তাদেরকে বলতেন, আসো কিছু সময় ইমান শিক্ষা করি, ইমান হাসিল করি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তারা ইমান শিখার তাদের পদ্ধতি এটা ছিল। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে, সাহাবাদেরকে ইমান শিখার কথা বলতেছেন। আজ ইমান শিখার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা মনে করতেছি ইমান আবার শিখবো কি? তো এই জন্য বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, আল্লাহ তাআলা তাদের, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হুকুম করতেছেন যে তোমরা তোমাদের ইমানকে নবায়ন করতে থাকো, তোমরা তোমাদের ইমানকে তাজা করতে থাকো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন, ইমান তাজা কিভাবে করব? তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকসিরু মিন কওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে এই কথাকে বেশি বেশি বলো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কথাকে যত বেশি বলবে তত ইমান তাজা এবং ইমান শক্তিশালী হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইমানকে শক্তিশালী করার আর কোন পদ্ধতি নাই, এইটাই এক পদ্ধতি যে ভাই ইমানের মজলিস কায়েম করা হয়। উনি বলেন যে আমাদের যে গাস্ট এবং মানুষের সঙ্গে মোলাকাত আর সাক্ষাৎ, চাই আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হইয়া এই আমল করি, চাই আমি আমার ঘরে বাড়িতে থাকা অবস্থায় মহল্লায় আমি এই আমল করি, গাস্টের আমল করি, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের আমল করি। তো বলে যে এটার উদ্দেশ্য হলে যে মসজিদের বাইরে বিভিন্ন দুনিয়াবি নকশার মধ্যে মানুষ তার ব্যবসা বাণিজ্যের নকশায়, মানুষ তার চাকরি বাকরির নকশায়, মানুষ তার দুনিয়া কামাইয়ের বিভিন্ন নকশায় সে ওইটার মধ্যে ব্যস্ত আছে, ওইটার মধ্যে বসে আছে। তো ওইটা থেকে সে প্রভাবিত হইতেছে, ওইটাই তার ভিতরে আসর করতেছে, আর ওইটার উপরে সে ইয়াকিন করে চলতেছে। তাকে ওই মাহল থেকে, ওই পরিবেশ থেকে তাকে উঠায়া আমাকে মসজিদের পরিবেশে আনতে হবে। আমাদের গাছের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে বাহিরের নকশা থেকে উঠে মসজিদের নকশায়, মসজিদের পরিবেশে আমরা নিয়ে আসি, এবং এখানে আসার পরে তার সঙ্গে ইমানের কথা, তার সঙ্গে যে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা, তো এই তাওহীদের কথা যখন ওইখানে আলোচনা করব, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার দিলের ভিতরে তাওহীদ পয়দা হবে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। আল্লাহ তাআলার বড়াই তার দিলের মধ্যে বসে যাবে, দুনিয়ার বড়াই তার দিল থেকে বের হয়ে যাবে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষকে তার বাহিরের পরিবেশ থেকে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে উঠায় তাকে মসজিদের পরিবেশে আনা এবং এইখানে তাকে তশকিল করা, এখানে তাকে দাওয়াত দেওয়া। যে কোনো ইমানের আলোচনার দ্বারা তার ভিতরে যখন ইমানি শক্তি পয়দা হবে, তো তাকে তশকিল করাও সহজ হয়ে যাবে। সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে তার ইমানকে শিক্ষা করে আর ইমানকে দুনিয়াতে প্রচার করে, প্রসার করে। এটার জন্য যে মেহনত করবে, এটার জন্য তৈরি করা, এটাও মসজিদের পরিবেশের মধ্যে যখন নিয়ে আসবো, এই পরিবেশের মধ্যে তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কারণ হাদিসে পাকের মধ্যেও আসছে, মওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, যে একজন লোককে যদি তার দুনিয়ার মাহল, দুনিয়ার নকশা থেকে উঠে তুমি একটা কদমও মসজিদের দিকে তাকে আনতে পারো, তো যখন সে কদম মসজিদের দিকে উঠাবে, তো আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়াইয়া আসবে। যেরকম নাকি হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ পাকের দিকে পায়ে হেঁটে আসে, হেঁটে হেঁটে আসে, ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে আসে, আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হয়। তো এই জন্য বলেন যে তাকে ওই বাহিরের নকশা থেকে উঠে মসজিদের মাহল এবং পরিবেশের দিকে আনবার জন্য তাকে হাঁটাইতে হবে, তাকে এদিকে অগ্রসর করতে হবে। যখন সে মসজিদের দিকে চলবে, তো এই আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়ে আসবে।
এবং আল্লাহ পাকের রহমত তার উপরে ঝাঁপাইয়ে পড়বে। এই জন্য প্রত্যেককে গাস্ট এবং মোলাকাতের জরিয়া, গাস্ট এবং সাক্ষাতের দ্বারা মানুষের সঙ্গে যে আমি গাস্ট করবো মসজিদের বাইরে, তো এটার উদ্দেশ্য হলো যে তাকে ওইখান থেকে উঠাইয়া মসজিদের পরিবেশে আসে। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন, এই রাস্তায় সর্বপ্রথম ঈমান এবং তৌহিদকে শিক্ষা করা। বলে যে তৌহিদ হল সমস্ত আমলের মূল হল তৌহিদ। নেকি এটা তৌহিদের উপরেই নির্ভর করে। এই জন্য বলেন যে তৌহিদের ইলম, মানুষ তৌহিদের শিক্ষা, বলে এটা কখনো শেষ হবে না। আহকামের ইলম, আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকামের ইলম, এটা তো শিখা হয় এই জন্য আমল করার জন্য। যখন আমল করার মতো ইলম আইসে যায় তো এই ইলমের আর প্রয়োজন নেই, ইলম শিখার সময় শেষ হয়ে যায়। এক সময় ইলম শিক্ষা করা, হুকুমের ইলম শিক্ষা করা এক সময় শেষ হয়ে যায়। কারণ যখন সে হুকুমের ইলম সম্পূর্ণ শিখে নিছে, এখন তার আমল শুরু হয়ে গেছে, এখন আর নতুন ইলম কিছু নাই। কিন্তু তৌহিদের ইলম, ঈমানের ইলম, বলে যে এটার কোনো শেষ নাই, সীমা নাই। বলে যে এইটাকে সে যত শিখবে তত সে অগ্রসর হইতে থাকবে। তৌহিদের ইলম, ঈমান যত শিখবে তত সে অগ্রসর হইতে থাকবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলে যে আমাদের এই মেহনতের মধ্যে, চাই আমি বাড়িতে থাকি, চাই আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে থাকি, এইখানে আমাদের গাছতের আমল আছে। ওই গাছতের আমল আমরা এইভাবে করব যে মসজিদের বাইরের পরিবেশ থেকে লোকদেরকে, তাদেরকে তৈরি করে মসজিদে নিয়ে আসবো, দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবো, এবং মসজিদে তাদেরকে মসজিদের পরিবেশের মধ্যে ঈমানের কথা আলোচনা করব, এবং আল্লাহ তাআলার বড়াই, কুদরত, তাওহীদের কথা আলোচনা করব। তো এইটা মানুষের দিলের ভিতরে বেশি কাজ করবে, বেশি আসর করবে, এবং তখন তাকে তশকিলও করব সেখানে আমরা। अगर इस तरह यकीन के साथ आमाल की तरफ मादे और नक्शों के मुकाबले में दावत दी जाएगी, तब तो यकीन शक्लों से हुक्मों की तरफ फिरेगा। और अगर इस तरह दावत के बगैर असबाब और अमाल को जमा करके चलते रहे तो कभी भी यकीन शक्लों से हुक्मों की तरफ नहीं फिरेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस काम का इम्तियाज है, इस काम का इम्तियाज और शान यह है कि अमाल की तरफ इस तरह दावत दिया करो शक्लों के मुकाबले में कि असबाब पर, शक्लों पर, हुकूमतों पर, जितने दुनिया के बड़े बड़े नक्शे हैं और छोटे नक्शे हैं, इन सब पर चोट पड़ा करे। जब तक अमल के मुकाबले में मादी नक्शों से न होने और नक्शों के मुकाबले में सिर्फ अमलों से कामयाबी का यकीन की दावत इज्तिमाई तौर पर नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक शक्लों का यकीन निकलेगा नहीं। इसलिए इस काम का इम्तियाज है कि अमल की तरफ दावत दो, शक्ल के मुकाबले में जमकर कहो कि अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है, वादे हुक्मों के साथ हैं, कायनात के नक्शों के साथ वादा भी नहीं है, कुदरत भी नहीं है। कायनात के नक्शों पर कोई वादा भी नहीं है, कुदरत भी कायनात के नक्शों के साथ नहीं है। आमाल की तरफ जमकर दावत दो तमाम नक्शों के मुकाबले में। देखो ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को और खुद अपने घर वालों को अमल से ही कामयाबी के यकीन पर उठाया। और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई कि या रसूलल्लाह, इन फरिश्तों की तो ग़िज़ा तस्बीह है, तहलील है, तहमीद है, तकबीर है, हम तो इंसान हैं, हमारा पेट इससे नहीं भरेगा, हमें तो कुछ खाने के लिए चाहिए। आपने फरमाया कि ए फातिमा, क्या चाहती हो? हमारे पास बकरियां हैं, तुम दूध के लिए बकरियां चाहती हो? या अभी हमें जिब्राइल ने आकर 5 कलिमात सिखलाए हैं, या अव्वल अल-अव्वलीन व या आखिर अल-आखिरीन व या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमुल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। फातिमा, क्या चाहती हो? 5 बकरियां चाहती हो या 5 कलिमात चाहती हो? ये मुस्तकिल काम है कि अमल से कामयाबी के यकीन पर उठाना शक्ल के मुकाबले में। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, अमाल की बरकत तो दुनिया में मिल जाएंगी,
اعمال کی برکات دنیا میں مل جائیں گی، لیکن اسباب کے راستے اعمال کی برکات کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اعمال کی برکات دنیا میں ملنے والی ہیں صرف، ورنہ اعمال کا اجر تو اتنا بڑھا ہوا ہے کہ دنیا میں ان اجور کے حاصل کرنے کا تحمل نہیں ہے۔ دیکھو میں پھر عرض کروں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عمل کی طرف بلاویں سبب کے مقابلے میں، تب یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھرے گا۔ اس لیے کہیں کہ اعمال کی طرف سب سے پہلے چل پھر کر دعوت دو شکلوں کے مقابلے میں۔ اللہ کرتے ہیں، عمل پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو تمام نقشوں کے خلاف، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی رکن ہے نماز۔ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں حصہ ہی جب پڑے گا جب یہ اس فریضے کا اہتمام کرے۔ فرائض کے ضائع ہونے کی وجہ ان سے ناواقفیت ہی نہیں ہے، بلکہ باوجود چھوڑنے کی وعیدیں جاننے کے اور نماز پڑھنے کے وعدوں کے معلوم ہونے کے دنیا کو عمل نماز پر ترجیح دیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل تو معلوم ہے لیکن عمل سے کامیابی کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی مشق کرنی ہوگی کہ ہم اعمال کی طرف بلائیں تمام مادی نقشوں کے مقابلے میں۔ دیکھو عزیزو، جس دن بھی ہمارا گھر چھوٹ جائے گا، تعلیم چھوٹ جائے گی، اسی دن عمل کی سطح گر جائے گی، کیونکہ صرف عمل کی طرف متوجہ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے یقین کو عمل پر باقی رکھنے کے لیے روزانہ دعوت دینی ہوگی۔ ہم سمجھتے تھے کہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا دعوت کے لیے اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں اس کام سے ایسی مناسبت ہو کہ جب بھی کوئی عمل دعوت چھوٹ جائے ہمیں اپنی انفرادی عبادات میں ضعف محسوس ہو، جس طرح ایک وقت کھانا چھوٹ جانے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب تک اعمال غذا کا کام نہ دینے لگیں اس وقت تک اعمال کانٹا سے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس فریضے کی طرف پورے یقین کے ساتھ سارے نقشوں کے مقابلے میں دعوت دینی ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، উনি বলেন যে আসলে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে আসবাবের মোকাবেলায়, দুনিয়ার যত নকশা আছে সব কিছুর মোকাবেলায় আমাদেরকে আমালের দ্বারা, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানার দ্বারা, আমলের দ্বারা যে কামিয়াবি মিলবে এই কথার দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে। কারণ এই কথার দাওয়াত যতক্ষণ আমরা না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার এই সমস্ত জাহিরি নকশা, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, হুকুমত এবং বিভিন্ন জিনিসের দ্বারা বলে যে আমাদের দিল প্রভাবিত হয়ে আছে, দিলের ভিতরে এটার ইয়কিন পয়দা হয়ে আছে। তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এইটার মোকাবেলায় আমলের দ্বারা হওয়ার দাওয়াত না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমলের দ্বারা হওয়ার ইয়কিন আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হবে না। বলে আমাদের আমলের দাওয়াতকে আমল দ্বারা হওয়ার দাওয়াত দ্বারা এই আসবাবের ইয়কিনের উপরে চোট লাগাইতে হবে, ওইটার উপরে আঘাত করতে হবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আমাদেরকে খুব জমে এই কথার দাওয়াত দিতে হবে যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সম্পর্ক। দুনিয়ার কোন নকশার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। কেউ চাকরি করবে তার দ্বারা তার জিন্দেগি বনবে, কেউ ব্যবসা করবে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগি বানিয়ে দিবেন, কেউ ক্ষেত খামার করবে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগি বানিয়ে দিবেন, অথবা কেউ হুকুমত নিবে তো আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগি বানিয়ে দিবেন। এইরকম ওয়াদা আল্লাহ তাআলার কোথাও নাই। চাকরির সঙ্গে জিন্দেগির কামিয়াবির কোনো ওয়াদা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নাই, ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই, হুকুমত এবং রাজত্বের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই, জায়গা জমিন আবাদ করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। আল্লাহ তাআলার সম্পূর্ণ ওয়াদা
আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার সঙ্গে, এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ তাআলার কুদরত দুনিয়াতে কোথাও নাই, কোন নকশার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কুদরত নাই। আল্লাহ তাআলার কুদরত তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে, আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা দুনিয়ার কোন জিনিসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নাই, দুনিয়ার কোন সামানের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নাই, দুনিয়ার কোন পরিকল্পনা, দুনিয়ার কোন মেহনত, বলে যে কোন জিনিসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নাই। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার সঙ্গে। এই জন্য এই কথার দাওয়াত এরকম জমে আমরা দেই যে আমাদের দিলের ভিতরে এই দাওয়াতের দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে আমালই ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায়, এবং আমলের দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। আর এরকম ভাবে দুনিয়াতে যাদেরকে আমি দাওয়াত দিতেছি তাদের দিলের ভিতরেও এই দাওয়াতের দ্বারাই আমালের ইয়াকিন পয়দা করা উদ্দেশ্য। কারণ তারাও তো তাদের দুনিয়ার নকশাকে নিয়ে বসে আছে, ওইটার উপরে ইয়াকিন করে বসে আছে, মনে করতেছে এটা দ্বারা হবে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন এই দাওয়াত দিব তো এই আমলের ইয়াকিন দিলের মধ্যে, আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হবে, এবং যাকে আমি দাওয়াত দিব তার দিলের ভিতরেও এই আমলের ইয়াকিন পয়দা হবে। আমলের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল মনে করেন যে নামাজের আমল। নামাজের আমল বলে যে এটা হলো সব আমলের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল। এই নামাজ যখন ছুটে যাবে তো ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশই নাই। ইসলামের কোন আমালের দ্বারা সে কখনোই আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকে পাবে না যদি সে নামাজ না পড়ে। তো নামাজ সবচেয়ে বড় জিনিস। নামাজের দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে যখন আমি নামাজের দাওয়াত দিব, নামাজ দ্বারা হওয়ার দাওয়াত দিব। দুনিয়ার নকশার মোকাবেলায় নামাজ দ্বারা হওয়ার দাওয়াত দিব। তো আমালের দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করা এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য। আসবাবের মোকাবেলায়, দুনিয়ার নকশার মোকাবেলায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের এই আমলের উপরে ইয়াকিন পয়দা করার জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ আসবাবের মোকাবেলায় আমল দিতেছেন, আসবাবের মোকাবেলায় আমল দিতেছেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলেন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায়। তিনি হুজুরের খিদমতে হাজির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফেরেশতাদের খানা পিনা তো, ফেরেশতাদের খাদ্য তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাসবিহ পড়া, তাহমিদ পড়া, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা, তো এইগুলি দ্বারা ফেরেশতাদের গিজা হাসিল হয়, ফেরেশতাদের খাদ্য পূরণ হয়। আমাদের খাদ্য কি? আমাদেরও তো মানুষ, আমাদের তো পেটে ক্ষুধা লাগে। তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার দ্বারা তো আমার পেট ভরবে না, আলহামদুলিল্লাহ পড়ার দ্বারা তো আমার পেট ভরবে না, ক্ষুধা দূর হবে না, তাসবিহ পড়ার দ্বারা তো আমার ক্ষুধা দূর হবে না। তো আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রাণপ্রিয়া বেটি বলে যে তার যে এরকম ক্ষুধার অবস্থা, এইরকম অবস্থার মধ্যে তাকে কি বলতেছেন? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, এ ফাতেমা, কি চাও তুমি? তুমি যদি চাও তো আমার কাছে অনেকগুলো বকরি আছে, তো তোমাকে বকরি দিয়ে দিই, এটার দুধ খেয়ে তোমার পেটের ক্ষুধা দূর হবে। আর যদি তুমি চাও তো এই মুহূর্তে এখনই জিবরীল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাকে 5টা কলমা শিখাই দিয়ে গেছেন, যার মধ্যে যে জিবরীল আলাইহিস সালাম এই কথা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যা দুনিয়া আখিরাতে সব জায়গায় তোমার কাজে আসবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বেটিকে কি দিতেছেন? কি বকরি দিতেছেন না আমল দিতেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বেটিকে আমল দিতেছেন, বকরি দিতেছেন না, দুনিয়ার সামান দিতেছেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদি বেটি উনিও এই কথা বলতেছেন না যে ইয়া রাসূলুল্লাহ দুটোটাই দিয়ে দেন, বকরিও দিয়ে দেন, আমলও দিয়ে দেন। তো বকরি দিয়া পেট ভরবো, আমল দিয়া আখিরাত বানাইবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেটি এরকমও বলতেছেন না। আমরা হলে হয়তো এরকমই বলতাম যে ঠিক আছে বকরিও দিয়ে দেন, আমলও দিয়ে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি এই কথা বলতেছেন না। তিনি এই কথাই বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে আমলই দিয়ে দেন, আমাকে এই তসবিহগুলি শিখিয়ে দেন যে তসবিহ জিবরাইল আলাইহিস সালাম আপনাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তো হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই তসবিহ নিয়ে বকরি আর নিলেন না, তসবিহ নিলেন। ওই তসবিহ নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে আসলেন আর হযরত আলীকে বললেন যে তোমার কাছ থেকে তো দুনিয়া আনতে গেছিলাম, তো আমি আখিরাত নিয়ে আসছি। আর হযরত আলীও এরকমই, উনি বলতেছেন যে তোমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম দিন আজকের দিনই, যে তুমি দুনিয়াকে কোরবান করে দুনিয়ার নকশাকে ছেড়ে তুমি আমল নিয়ে আসছো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে আমলের রাস্তা বাতাইতেছেন, নকশার মোকাবেলায়, দুনিয়ার আসবাবের মোকাবেলায়, দুনিয়ার চির ও সামানের মোকাবেলায় আমল দিতেছেন। তো এই আমলের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। এই জন্য আমাদেরকে এই আমল দ্বারা হওয়ার দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে, যে আল্লাহ তাআলা এই আমলের দ্বারাই করেন, এই কথার দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে। এই দাওয়াতের দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে যে এই আমলের ইয়াকিন পয়দা হবে। নামাজের মতো একটা আমল মনে করেন যে ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল, যে এই নামাজকে কায়েম রাখলো তো সে পুরা ইসলামকে, দিনকে কায়েম রাখলো। যে নামাজকে ছেড়ে দিল তো ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশই নাই। সে যদিও নিজেকে মুসলমান মনে করে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশ নাই, যে নামাজকে পরিত্যাগ করলো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজ চির ও আসবাবের ইয়াকিন, নামাজের আজান শোনা সত্ত্বেও, নামাজের যে এলিম থাকা সত্ত্বেও মানুষ এ কথা জানে। উনি বলেন যে না জানাই একমাত্র নামাজ তরক করার কারণ নয়। নামাজ যে মানুষ ছেড়ে দেয়, তো নামাজ সম্পর্কে সে জানে না যে নামাজে কি ক্ষতি, নামাজে কি লাভ, এইটাই কারণ নয় একমাত্র। নামাজের উপকারিতা জানা সত্ত্বেও, নামাজ ছাড়ার ক্ষতি জানা সত্ত্বেও মানুষ নামাজকে ছেড়ে দিতেছে এবং নামাজের মোকাবেলায় দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিতেছে, দুনিয়ার কায় কারবারকে অগ্রাধিকার দেয়। একজন লোক সে জানে নামাজ না পড়লে গুনাহ হয়, নামাজ না পড়লে শাস্তি হবে, আর নামাজ পড়লে উপকারিতা আছে, আল্লাহ তাআলা রাজি হবে, এই সব কিছু জানা সত্ত্বেও সে নামাজকে ছেড়ে দিয়ে সে তার দোকান নিয়ে বসে আছে, নামাজ ছেড়ে দিয়ে সে দুনিয়ার কাজকর্মে ব্যস্ত আছে, নামাজ ছেড়ে দিয়ে সে হুকুমতের কাজের মধ্যে ব্যস্ত আছে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজের মধ্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। নামাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও, নামাজ সম্পর্কে জানে না সেজন্য নয়, নামাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সে ওই নামাজকে পিছনে রাখতেছে, দুনিয়ার কাজকে সে আগে রাখতেছে। এইটার কারণটা কি? এইটার কারণ হলো এই যে নামাজ দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন দিলে পয়দা হয়, আর দুনিয়ার চিজ আসবাব দিয়া তার জরুরত পুরা হবে, তার দুনিয়ার হাজত পুরা হবে, তার লালন পালন হবে, এইটার সে পুরাপুরি ইয়াকিন রাখে। তো এই জন্য সে নামাজকে পিছনে রাখছে, আর যেটা দিয়ে তার লালন পালন হওয়ার ইয়াকিন সে মনে করতে, ইয়াকিন করতেছে, ওইটাকে নিয়ে সে মশগুল হয়ে আছে। এই জন্য আমাদেরকে এই দাওয়াতের রাস্তায়, এই মেহনতের মধ্যে এই জমে এই কথার দাওয়াত দিতে হবে যে আমলের দ্বারা হবে, আসবাবের দ্বারা হবে না। আল্লাহ তাআলার হুকুম যখন পুরা করব তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত আছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত, দুনিয়ার কোন নকশা, দুনিয়ার কোন মেহনতের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত নাই সেখানে। এই কথার দাওয়াত দিয়ে দিয়ে আমলের ইয়াকিনকে দিলের মধ্যে বাড়াইতে হবে। যখন আমলের ইয়াকিন দিলের মধ্যে বাড়বে তখন মানুষ আমলের জন্য তৈরি হবে, আমলকে অগ্রাধিকার দিবে। कुफ्र इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज का है। काफिर से इसकी उम्मीद नहीं है कि वह नमाज पढ़े, बिल्कुल खुदा की कसम की तरह मुसलमान से यह उम्मीद नहीं है कि वह नमाज छोड़े। जिस तरह काफिर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह नमाज पढ़े कुफ्र के साथ, इस तरह मोमिन से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह नमाज छोड़ दे ईमान के साथ। बल्कि कुरान ने तो नमाज को ही ईमान कहा है, मा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, कि अल्लाह तुम्हारी नमाजों को जाय करने वाले नहीं है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, अपनी नमाजों को दुरुस्त करने की मशक करते हुए नकल हरकत करो, अपनी नमाजों को दुरुस्त करने की मशक करते हुए नकल हरकत करो। बेहतरीन मौका है ये, अल्लाह के रास्ते में निकलकर कारोबार, बीवी बच्चे, अपनी दुनियावी मशागिल साथ नहीं है, बेहतरीन मौका है ये। लंबी लंबी सजदे, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे क़याम का मिजाज बनाओ। सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब बंदा नमाज की हालत में है, सबसे ज्यादा करीब बंदा अल्लाह के सजदे की हालत में है। सबसे ज्यादा कुर्ब का मौका क़याम है कि जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमें सबसे पहले अपनी नमाज के जाहिर को ठीक करने की मशक करनी है। हदीस में आता है कि जो शख्स रुकू से उठने के बाद
اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته، کہ اللہ اس شخص کی نماز کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، یعنی قومے کا اہتمام نہ کرے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، جتنا نماز میں اطمینان ہوگا اتنی نماز قائم ہوگی، جتنی نماز قائم ہوگی دین قائم ہوگا۔ سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے، نماز سے قائم ہونا نماز سے کامیابی کے یقین پر موقوف ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، ہمیں پہلی مشق نماز پر اس کی کرنی ہے کہ نماز صحیح، اس کے ارکان کا اہتمام اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ دوسری مشق نماز پر کرو، نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی۔ اللہ کا دھیان لانے سے آتا ہے، اللہ کا دھیان لاؤ، بالارادہ لاؤ۔ اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ صفت احسان اپنی کوشش سے پیدا ہوتی ہے، صفت احسان اپنی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح بندہ نماز میں دنیا کی چیزوں کو سوچتا ہے وہ اس کی اپنی کوشش ہے، اس طرح اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ادنا درجہ ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کی کوشش کرو نماز میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی صفت احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کرو۔ اس سے نماز کے اندر صفت احسان پیدا ہوگی۔ جتنا اللہ کا دھیان ہوگا جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ایک مشق نماز پر یہ کرو کہ اپنے اسباب اور اپنی بیماریوں میں دوائیں اور علاج، مقدمات میں وکلا اور عہدے دار، ان تمام شکلوں کو مؤخر کیا کرو، اسباب کو مؤخر کیا کرو۔ اعمال کو مقدم کرنے کی ہمیں اس راستے میں مشق کرنی ہے۔ جب کوئی حاجت پیش آئے تو یہ نہ سوچو کہ اس حاجت سے متعلق کیا سبب ہے، بلکہ فوراً یہ غور کرو احادیث میں اور صحابہ کے واقعات میں کہ اس حاجت کے موقع پر صحابی نے کیا کیا، اس حاجت کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا دعا فرمائی، کیا دعا بتلائی۔ میں کیا عرض کروں، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو شکل کے مقابلے میں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسباب پر نہیں اٹھایا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعات نماز پڑھ لو۔ اسباب کو مقدم کرنا اللہ کے غیب کی طرف چلنا ہے، اعمال کو مقدم کرنا اللہ کی طرف چلنا ہے۔ ہم آج سے یہ طے کر لیں، عہد کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد جو حاجت، جو ضرورت چھوٹی یا بڑی پیش آئے گی ہم پہلے عمل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دیکھو میرے دوستو عزیزوں، اس بنیاد پر مسجد کی طرف بلایا ہے، اس بنیاد پر مسجد کی طرف بلایا ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش بند ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی نے سامنے کے دروازے سے آ کر جو بالکل ممبر کے مقابل تھا آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسا دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ ابھی آپ نے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں کیے تھے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگلے جمعہ تک سورج نہیں دیکھا، اتنی بارش ہوئی۔ اگلے جمعہ اسی دروازے پر صحابی آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے کہیے کہ بارش بند کر دیں کیونکہ کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں، پانی بھر گیا ہے۔
آپ نے دعا فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد سے نکلے تو ہم دھوپ میں چل رہے تھے. دیکھو عزیزو دوستو، اصل میں ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے حاجتوں کو اسباب پر یہ سوچ کر تقسیم کر دیا ہے کہ یہی اللہ کے ضابطے ہیں. ہم نے کسی حاجت کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے اور اس کے وعدوں سے نہیں رکھا. جو حاجت پیش آتی ہے فوراً اس سے متعلق سبب معلوم ہو جاتا ہے. میں نہیں معلوم تو تحقیق کرتے ہیں کہ فلاں بیماری آ گئی کیا دوا ہے، فلاں مقدمہ آ گیا کون وکیل ہے، فلاں حاجت پیش آ گئی کیا راستہ ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے بڑا ذخیرہ دعاؤں کا اپنی امت کو دیا ہے. میری عرض یہ تھی کہ ہم مسجد کی طرف صرف نماز کے لیے نہیں بلا رہے، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تغیر پیدا ہو، ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف جگہ ہے تو مسجد ہے. اب امت اپنے مسائل لے کر مسجد کے علاوہ سارے نقشوں میں جا رہی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت مسجد کی طرف چلنا اللہ کے گھر کی طرف چلنا ہے، اللہ کی طرف چلنا ہے. آج سے ہم یہ عزم کر لیں کہ جو حاجت پیش آئے گی نماز ہی کے ذریعے اللہ کی ذات سے لیں گے. اس کا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز یعنی حرام سے بچتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی ذات سے استعانت کرو، مدد لو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا بھی عجیب مطلب ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی ذات سے مدد لو. کیونکہ اگر حرام سے نہ بچے تو دعائیں مردود ہو جائیں گی. یہ تو رو رو کر مانگے گا نماز کے بعد، یا ربی کہہ کر گڑ گڑائے گا، اور اللہ فرمائیں گے انا لک الاجابہ، کہ تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں، کہ کھانا تیرا حرام کا، پہننا تیرا حرام کا، کاروبار تیرا حرام کا، اور تو کہتا ہے یا ربی انا لک الاجابہ، تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس لیے حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ سے مدد براہ راست صبر اور نماز کے ذریعے. তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে কুফর আর ইসলামের মধ্যে তফাতই হলো নামাজ. কুফর আর ইসলামের মধ্যে তফাত একমাত্র নামাজের দ্বারাই হবে. যেমন একজন কাফেরের কাছ থেকে নামাজ পড়বে এই কথার আশা করা যায় না, ঠিক এমনি ভাবে একজন মুসলমান থেকে এই কথার আশা করা যায় না যে সে নামাজ পড়বে না. মুসলমান মাত্রই সে নামাজ পড়বে, আর কাফের বলে তার কাছ থেকে নামাজের কখনোই আশা করা যায় না যে কোনো কাফের নামাজ পড়বে. সেই জন্য বলা হয়েছে যে ইসলাম আর কুফরের মাঝখানে তফাতই হল নামাজ. একজন মুসলমান নামাজ পড়ে আর একজন কাফের নামাজ পড়ে না. কোন মুসলমান নামাজ পড়বে না এই কথা আশা করা যায় না, আর কোন কাফের নামাজ পড়বে এই কথার আশা করা যায় না. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজই হল ওই দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে আসল এবং সবচেয়ে বড় আমল. এই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় আমাদেরকে নামাজের জাহির ঠিক করতে হবে, নামাজের বাহির আমাদেরকে সুন্দর করতে হবে, নামাজের রুকু ঠিক করতে হবে, সিজদা ঠিক করতে হবে. উনি বলেন যে ভাই হাদিসে পাকের মধ্যে আছে, বলে যে রুকু থেকে যে সোজা হয়ে আর দাঁড়ায় না, তার পিঠের হাড্ডিকে মেরুদণ্ডের হাড্ডিকে সোজা করে না, আল্লাহ পাক এরকম নামাজের দিকে দৃষ্টি করেন। তো সে নামাজ পড়তেছে, তো তার নামাজের দিকে আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি করতেছেন না। এই জন্য নামাজের মধ্যে নামাজের জাহিরকে সুন্নত মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক নামাজের জাহিরকে বানাইতে হবে, নামাজের বাহ্যিক অবস্থাটাকে সুন্নত মোতাবেক বানাইতে হবে। এই জন্য বলেন যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আসছি,
আমাদের কায় কারবার, আমাদের ঘর সংসার সব কিছুকে আমরা যখন ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় চলছি, তো এই জমানাটা হলো নামাজের মস্ক করার জমানা। এই সময় আমরা নামাজের খুব মস্ক করে নিই। এরকম নামাজের জাহেরকে সুন্দর করার এক মেহনত আমরা এখানে করে নেই। লম্বা লম্বা সিজদা করি, লম্বা লম্বা রুকু করি, এবং নামাজে লম্বা লম্বা কিয়াম অর্থাৎ কেরাত লম্বা লম্বা পড়ার চেষ্টা করি। কারণ নামাজ এরকম এক আমল যে বান্দা এই নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি নৈকট্য হাসিল করে। যখন বান্দা সিজদায় যায় তো তখন সে আল্লাহ তাআলার অতি নিকটে সে পৌঁছে যায়। আর যখন সে নামাজে দাঁড়ায় কোরআন পড়ে তো আল্লাহ পাক তার অতি নিকটবর্তী হয়ে যান। তো নামাজের অবস্থাটাই এরকম যে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল হয়, সবচেয়ে বেশি নৈকট্য নামাজের মধ্যে হাসিল হয়ে যায়। নামাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করা। এই জন্য এই নামাজের জাহেরকে ঠিক করার এক মেহনত আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় করতে হবে। যেহেতু এই সময় আমরা আমাদের কায় কারবার থেকে একেবারে ফারেক হয়ে আসছি, আমরা আমাদের ঘর সংসার থেকে ফারেক হয়ে আসছি, কাজেই এই সময় আমরা আমাদের নামাজকে বানায় নেই। নামাজ সবচেয়ে শক্তিশালী আমল ইসলামের মধ্যে, আর নামাজ সবচেয়ে উঁচা আমল। কাজেই নামাজকে যে সুন্দর করে নিল সে তো বিরাট আল্লাহ তাআলার আল্লাহর কাছ থেকে লওয়ার এক বিরাট রাস্তা সে হাসিল করে নিল। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় আমাদেরকে এক মেহনত আমাদের নামাজের উপরে করতে হবে। এই নামাজ আমার নামাজের জাহিরি অবস্থা যেন ঠিক হয়ে যায়, আমার রুকু ঠিক হয়ে যায়, আমার সিজদা সুন্নত মতো হয়ে যায়, আমার কিয়াম সুন্নত মোতাবেক হয়ে যায়। এই নামাজের জাহিরকে ঠিক করার জন্য আমাকে এক মেহনত করতে হবে এবং এটার মস্ক করতে হবে। এই জন্য বলছেন যে নামাজে কিয়াম লম্বা করি, বড় বড় সূরা দিয়ে নামাজ আদায় করি, এবং রুকুর মধ্যে লম্বা লম্বা রুকু করি, এবং সিজদার মধ্যেও লম্বা লম্বা সিজদা করি। এইভাবে আমরা আমাদের নামাজের জাহেরকে ঠিক করি। নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করা নয়, বরং নামাজের মধ্যে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজকে আদায় করা। যত নামাজের মধ্যে ইতমিনান হবে, যত নামাজের মধ্যে শান্ত ধীর স্থির ভাবে নামাজকে আদায় করব, তত এই নামাজ সুন্দর হবে। নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া বিলকুল না করা। তাড়াহুড়া নামাজ বলে এটার প্রতি তো আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি করেন না, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিপাতই করেন না এরকম নামাজের দিকে। এই জন্য নামাজের জাহেরকে ঠিক করার এক মেহনত এবং মস্ক করতে হবে আমাদেরকে এই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায়। আরেক জিনিস যেটা নামাজের মধ্যে মেহনত করতে হবে সেটা হলো নামাজের মধ্যে ধ্যান জমাইবার মস্ক করতে হবে। নামাজের মধ্যে ধ্যান জমাইবার মস্ক, যে নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, এটা তো অন্তত পক্ষে কমসে কম দরজায় এইটুকু। আর উঁচা দরজা হলো যে আমি যেন আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাইতেছি, আল্লাহকে দেখতেছি যেন, এইরকম এক ধ্যানের সঙ্গে আমার নামাজকে আদায় করা। সিফাতে ইহসান, যেটা ইবাদতের মধ্যে ইহসানের সিফাত আনতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি বলছেন যে এইরকম ভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছো, এইরকম ভাবে নামাজ পড়ো যেন তুমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছো। তো এইটাকে ভাই আপনি আসবে না, এটাকে নিজে মেহনত করে এটাকে হাসিল করতে হবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে এই জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত নকশাকে, এইটার ধ্যানকে বাদ দিয়া এক আল্লাহ তাআলার সামনে আমি দাঁড়াইছি, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন। আর এটা বাড়তে বাড়তে এই পর্যায়ে পৌঁছে যে যেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে আমি দেখতেছি, আমি যেন আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি, এরকম এক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় ধ্যানের মধ্যে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের মধ্যে এই ধ্যানকে পয়দা করার জন্য এক মস্ক করতে হবে, মেহনত করতে হবে, ইচ্ছাকৃতভাবে এই মেহনত করতে হবে। এই কথা মনে না করি যে এটা আপনি হবে, আপনি কোনোদিনই হবে না। এই জন্য আমাকে এটার জন্য ইচ্ছা করতে হবে, ইরাদা করতে হবে যে আমি বাইরের ধ্যানকে, সব ধ্যানকে বাদ দেই, এক আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াইছি, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন অথবা আল্লাহ তাআলাকে আমি দেখতেছি, এই ধ্যান আমার মধ্যে পয়দা করার জন্য আমাকে মস্ক করতে হবে, আমাকে মেহনত করতে হবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে আরেকটা মেহনত যেটা, সেটা হলো যে আমাদেরকে এই মেহনত করতে হবে যে দুনিয়ার যত জরুরত, যত হাজত আমার দেখা দেয়, তো এই সমস্ত জরুরত হাজতের মধ্যে আমরা কি করি, আমরা প্রথম এই কথা চিন্তা করি
যে এটার জন্য দুনিয়ার কি আসবাব আছে যেটাকে আমি অবলম্বন করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তো সে সর্বপ্রথম চিন্তা করে যে কি ঔষধ আমি ব্যবহার করতে পারি, কোন ডাক্তারের কাছে যাইতে পারি। তো সে এটা চিন্তা করে, প্রথম মামলা মোকদ্দমা লাগছে, তো সে চিন্তা করে যে কোন উকিলকে আমি ধরব, যে উকিল ধরলে আমার এই মামলা মোকদ্দমা এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমনি ভাবে মানুষের জিন্দগির যত প্রয়োজন দেখা দেয়, এই সমস্ত প্রয়োজনগুলির মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম এই কথা চিন্তা করি যে দুনিয়ার কোন লাইন আমি ধরব, দুনিয়ার কোন জিনিসকে আমি অবলম্বন করব, দুনিয়ার কোন আসবাবকে আমি ইখতিয়ার করব। এইটা আমরা বর্তমানে করে থাকি। উনি বলেন যে ভাই, আমাদেরকে এই মস্ত করতে হবে যে যখনই আমার কোনো প্রয়োজন, যখনই কোনো আমার হাজত দেখা দেয়, চাই ওই হাজত ছোট হোক, চাই আমার ওই হাজত বড় হোক, ছোট থেকে ছোট হাজত, বড় থেকে বড় হাজত, বড় জরুরত, সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি যাবে যে আমি কোন আমলকে ইখতিয়ার করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাজতের মধ্যে কি আমল বাতাইছেন, তো এর মধ্যে আমি কোন আমল ইখতিয়ার করতে পারি। আমি নামাজের দিকে আমার কদম উঠে, মসজিদের দিকে আমার কদম উঠে। কারণ মসজিদ দুনিয়াতে বানানোই হয়েছে এই জন্য যে আল্লাহ তাআলার বান্দারা তাদের প্রয়োজন, তাদের হাজতকে পুরা করার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে আসবে। আল্লাহ তাআলার দরবার মসজিদ, এইখান থেকে সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ফয়সালা করাবে। তো আমাদের এইটার মস্ক করতে হবে যে দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজনের মধ্যে আমরা আমলকে সবার আগে চিন্তা করব এবং আমরা সবার আগে আমলের রাস্তাকে ধরব। উনি বলেন যে আজ থেকে আমরা এই পুরা মজমা সবাই একথা নিয়ত করি, প্রতিজ্ঞা করি মনে মনে যে আমরা বাকি জীবনে আমার ছোট বড় যে কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, আমি সবার আগে আমলের কথা চিন্তা করব, আমলের দিকে কদম উঠাবো। এই কথা নিয়ত এবং প্রতিজ্ঞা আমরা প্রত্যেকে করে নিই মনে মনে যে বাকি জীবনে আমরা আমাদের সমস্ত প্রয়োজনে মানুষ, এখন তো আমরা চিন্তা করি যে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সবার আগে চিন্তা করি যে আমি দুনিয়ার কি আসবাবকে ইখতিয়ার করতে পারি না। এখন থেকে এই কথা নিয়ত করি যে আজ থেকে যত প্রয়োজন আমার বাকি জীবনে দেখা দিবে, সর্বপ্রথম আমি আমলের কথা চিন্তা করব, কোন আমল আমি ইখতিয়ার করতে পারি, কোন আমল আমি অবলম্বন করতে পারি। তো মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন যে এই এক মস্ক আমাদেরকে করতে হবে যে আমলের লাইনে আমি সর্বপ্রথম কি করতে পারি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমলের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তারা সর্বপ্রথম আমলের কথাই চিন্তা করতেন। মসজিদ বানানো হয়েছে কিসের জন্য? বলে মসজিদ এই জন্যই বানানো হয়েছে যে মানুষ তার যে কোনো প্রয়োজনে সে মসজিদের দিকে কদম উঠায়, দুনিয়ার আর কোনো দিকে কদম উঠবে না, মসজিদের দিকে তার কদম উঠবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, অনাবৃষ্টি। তো জুমার দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে খুতবা দিতেছেন, একজন সাহাবী মসজিদে আসলেন, তিনি একেবারে মিম্বরের বরাবর যে দরজা, সেই দরজা বরাবর এসে দাঁড়াইলেন আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দোয়া করেন, অনাবৃষ্টির কারণে তো সব ধ্বংস হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল, জানোয়াররা পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেতেছে, মানুষের দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে অনাবৃষ্টির কারণে, তো আল্লাহ তাআলার কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠাইয়া দোয়া করলেন। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত নামান নাই এখনো, বৃষ্টি এমন শুরু হলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত নামাইবার আগেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারক গড়াইয়া বৃষ্টির পানি পড়তে লাগলো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। উনি বলতেছেন যে এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার জন্যই নয়, বরং এটা তো কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আল্লাহ তাআলার এই নিয়ম আর এই সুন্নাত, যে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য যে কেউ নামাজ পড়বে, দোয়া করবে, তো আল্লাহ তাআলা নামাজের দ্বারা, দোয়ার দ্বারা, আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার হাজতকে পুরা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এই কথারই শিক্ষা দিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময় অন্য কোনো পদ্ধতি বাতাইতেছেন না। বলে ভাই বৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টি, পানির প্রয়োজন, তো আর কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সবার সঙ্গে পরামর্শ নিতেছেন না কারো কাছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে আমলের দিকে
ওরা আমল করতেছেন, সেটা কি বলে যে দোয়ার আমল শুরু করে দিলেন, আর দোয়ার আমলের দ্বারা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তো এটা কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের জন্য শিক্ষা যে যখনই কোনো প্রয়োজন দিবে, দুনিয়ার নকশা, দুনিয়ার আসবাব এই লাইনে প্রথম চিন্তা নয়, প্রথম চিন্তা তো হলো যে আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার জন্য কি আমল করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল বাতাইছেন, সেই আমলের চিন্তা সর্বপ্রথম আসবে এবং সেই আমলের দিকে সর্বপ্রথম কদম উঠবে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং সাহাবায়ে কেরাম বলেন এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা আর সূর্য দেখি নাই, খালি বৃষ্টি বৃষ্টি, অনবরত বৃষ্টি। ওই এত বৃষ্টির কারণে আবার সব মাঠ ঘাট ভরে গেল, সব জিনিস ডুবে যেতে লাগলো। তো বলে যে পরবর্তী সপ্তাহে ওই ব্যক্তি আবার ওই দরজা দিয়া ঢুকলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়ায়া যে সে ওই কথা আবার আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ এবার তো বৃষ্টি বন্ধ করার দোয়া করেন, কারণ বৃষ্টিতে পানিতে সব ডুবে যেতেছে, সব নষ্ট হয়ে যেতেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই অবস্থায় মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত উঠাইয়া দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে আমরা মসজিদ থেকে বের হলাম, তো রৌদ্রের মধ্যে হাইটে আমরা ঘরে গেলাম। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, বৃষ্টি আসা আর বৃষ্টি নামা এইসব জিনিস নির্ভর করতেছে, এই সব জিনিস বলে যে এই এত বড় হাজত, এত বড় প্রয়োজন, বলে এইটার মধ্যে কোন রাস্তা আমি ইখতিয়ার করব। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা বাতাই গেছেন, আমলের রাস্তা বাতাই গেছেন, তো আমি ওই আমলের রাস্তা সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়ে যাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত, এই কথার মস্ক করতে হবে, আসবাবের মোকাবেলায় আমালকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় আসবাবের কথা প্রথম চিন্তা করব না, বরং আমলের কথা, আমলের দিকে আমি অগ্রসর হব সর্বপ্রথম। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে এই আমলের জন্য যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হলো যে ভাই নামাজের মস্ক, নামাজকে আমি বানানো, নামাজের ভিতরে ধ্যান পয়দা করা। আর ভাই আরেকটা জিনিস সেটা হলো বলে যে আমাকে যে আমলের দ্বারা সাহায্য নেওয়ার আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, যে তোমরা আল্লাহ তাআলার সাহায্য নাও কিসের দ্বারা, বলে যে সবর এবং নামাজের দ্বারা। সবর এবং নামাজের দ্বারা দুইটাই আমলের জিনিস, সবরও আমলের জিনিস, আর বলে যে ভাই নামাজও আমলের জিনিস। তো আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলতেছেন যে তুমি তোমার প্রয়োজনে, তোমার সমস্যায় আল্লাহ তাআলার সাহায্য নাও সবর এবং নামাজের দ্বারা। উনি বলেন যে ভাই এ আয়াতের তাফসীরও বড় আজীব, বলে যে সবর মানে কি, এখানে এটা বুঝার জিনিস। সবর মানে হলো হারাম থেকে বাঁচা, হারাম থেকে বাঁচা। মানুষের যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, মানুষের অভাব অনটন, মানুষের বিভিন্ন রকমের সমস্যা মানুষের যখন দেখা দেয়, তো সে হারাম রাস্তা ইখতিয়ার না করে, হারাম তরিকা ইখতিয়ার না করে। উদাহরণস্বরূপ হারাম খাদ্য সে না খায় এবং হারাম কামাই সে না করে। কারণ যখন একজন লোক হারাম খায়, হারাম পরে, হারাম কামাই করে, আর সে বলে যে ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি, আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন, আল্লাহ সাহায্য করেন, তো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উত্তর আসে যে কিভাবে তোমার দোয়া কবুল করব, তোমার খানা হারাম, তোমার কাপড় হারাম, তোমার সবই কামাই হারাম, তো আমি কিভাবে তোমার দোয়া কবুল করতে পারি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুঝব, হারাম থেকে বাঁচা এটা হলো সবর। সবরের অর্থ হলো, সবরের অর্থ একেবারে দাঁত খিচা থাকা নয়, আর কোনো শোরগোল করলাম না, কোনো কান্দাকাটি করলাম না, আর কোনো লাফালাফি করলাম না, কোনো মানে সবরের অর্থ এটা নয়, বরং সবরের অর্থ হল যে সে যখন তার সমস্যা, যখন তার প্রয়োজন, এটার মধ্যে সে হারাম রাস্তাকে ইখতিয়ার না করে, হারামকে সে না নেয়, হারাম না খায়, হারাম না পড়ে, আর হারাম কামাই না করে। তো যখন মানুষ হারাম থেকে বাঁচে, হারাম খাওয়া থেকে বাঁচে, হারাম পড়া থেকে বাঁচে, হারাম কামাই থেকে বাঁচে, এবং সে দোয়া করে, দোয়ার রাস্তাকে ইখতিয়ার করে, আমলের রাস্তাকে ইখতিয়ার করে, তো আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করেন, তার আমলকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ আমাদেরকে বলে যে ভাই আর আমলের রাস্তাকে ইখতিয়ার করা দুনিয়ার সমস্ত আসবাবের মোকাবেলায়। দুনিয়ার আসবাবকে আমরা ইখতিয়ার না করি প্রথম, বরং প্রথম তো আমার কদম উঠবে আমলের দিকে, প্রথম আমার কদম উঠবে মসজিদের দিকে,
যে আমার সমস্যার সমাধান এখান থেকে হবে, আমার সমস্যার সমাধান তো আমার আমল দিয়ে হবে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় আমল বাতাই দিতে, তো এই আমলকে ইখতিয়ার করে। বলে যে ভাই, দুনিয়ার যে কোনো বড় প্রয়োজন হোক, চাই যে কোনো ক্ষুদ্র প্রয়োজন হোক, সব প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমলের মাধ্যমে ওই প্রয়োজনকে মিটানো। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই আমলের দ্বারা প্রয়োজনকে মিটাইবার জন্য আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোরআনে পাকের মধ্যে আমলের দাওয়াত দিতেছেন। তো আমরাও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় এই কথার দাওয়াত দিয়া যে ভাই আমলকে ইখতিয়ার করো। আমলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দাওয়াত, আসবাবের সঙ্গে আমলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এবং আল্লাহ পাকের কুদরত, আসবাবের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই, আল্লাহ পাকের কোনো কুদরত এর সঙ্গে নাই। তো কাজেই আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায়, এই জমানায় আমাদের যে কোনো হাজত, যে কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে, তো আমরা এটার মস্ক করব। আমরা এই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সময়, এই সময়টার মধ্যে আমাদের কোনো প্রয়োজনে যে দুনিয়ার আসবাবের দিকে আমরা প্রথম যাব না, আমরা প্রথম তো আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে আসব, আমলের দিকে আসব, দোয়ার দিকে আসব। এইভাবে আল্লাহর রাস্তায় চলার জমানায় আমাদের এটা মস্ক করতে হবে। हर अमल को वादों के यकीन पर लाने के लिए इल्म है फजाइल का, हर अमल को तरीके पर लाने के लिए इल्म है मसाइल का। फजाइल यही अल्लाह के वादे हैं, फजाइल यही अल्लाह के वादे हैं। फजाइल का मकसद हर अमल के वक्त उस अमल की फजीलत को सामने रखकर अमल करने की कोशिश करना। इसलिए कि हदीस में आता है कि वादे पूरे होंगे यकीन करने वालों के लिए और अजर मिलेगा एहतिसाब करने वालों के लिए। इसे हज़रत फरमाते थे, ला अजर लिमन ला हिस्बत लहू, इसमें एहतिसाब नहीं, इसके लिए कोई अजर नहीं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, तालीम का मकसद हर अमल को वादों के यकीन पर लाना है। तालीम का तरीका यह है, फरमाते थे कि तालीम के हलकों में बावजू बैठें, टेक न लगाएं, आपस में बातें न करें, ध्यान, अजमत और तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। और मुनासिब है कि एक एक हदीस को 3-3 बार पढ़ा जाए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का सुन्नत तरीका है। कान इज़ा तकल्लम बिकलिमतिन अआदहा सलासन, आप एक बात को 3 मरतबा दोहराते थे ताकि आपकी बात को अच्छी तरह समझ लिया जाए। तालीम के दौरान तालीमी गश्त होगा। देखो मेरे दोस्तों अजीजों, हमारी बस्ती में तालीम चल रही होगी, बाहर के तमाम नक्शों से लोगों को मुलाकातों के जरिए निकाल कर तालीम के हलकों में लाकर जोड़ा जाएगा। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हमारा सारा काम सहाबा के तरीके और उनकी नकल हरकत पर है। हम तालीम अगर कर रहे हैं अपने मकाम पर, हमारी मस्जिद की जमात में कम से कम 8 साथी ऐसे हों, 8 साथी अगर हों, तो मस्जिद में तालीम का हल्का चल रहा हो और बाहर की मुलाकातों के जरिए हर ईमान वाले को नकद बहुत नरमी के साथ तरगीब देकर नकद उठाकर मस्जिद के माहौल में लाया जाए कि भाई यहाँ बैठकर तालीम और ईमान के हलकों में बैठकर अल्लाह के वादों को और अल्लाह की जात को सुनो। ये सुन्नत है सहाबा किराम की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने के बाजार में तालीम के दौरान तालीमी गश्त करते थे। बाजार में एक दुकानदार के पास जाते, उससे फरमाते हैं कि तुम्हें किसने इतना आजिज कर दिया है बाजार वालों कि अल्लाह के नबी की मिराज तक़सीम हो रही है मस्जिद में, यानी तालीम का हल्का हो रहा है और तुम बाजार में हो। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारे मुहद्दिसीन के इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मदीने के बाजार में एक दुकानदार के पास जाते और उससे कहते कि मस्जिद में तालीम का हल्का हो रहा है, तुम बाजार में क्या कर रहे हो। देखो, हमें भी उनकी तरह से तालीम के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल कर भी तालीमी गश्त करना है। जिसके पास जाओ, देखो भाई दोस्तों अजीजों, हम इस यकीन से गश्त करें और इस इरादे से गश्त करें तालीमी गश्त कि इस गश्त के जरिए अल्लाह के जो वादे मस्जिद में सुनाए जा रहे, मेरे दिल में उनका यकीन पैदा हो। इस अल्लाह के वादों की तरफ लोगों को बुलाने के लिए गश्त कर रहा है। इसलिए हमें
تعلیم میں کے دوران تعلیمی گشت کرنا ہوگا. اپنے مقام پر اگر ہیں، دیکھو مسجد کی آبادی کا ایک عمل میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایمان کے حلقے ہیں، دوسرا عمل تعلیم کا حلقہ ہے. تعلیم کے دوران ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو تعلیم کے لیے مسجد میں لاتے رہو کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ جاری ہے، آپ تشریف لے چلیں. جو اس وقت آنے سے عذر کرے اس کو وہاں دعوت دے کر اس سے مسجد کے لیے وقت ضرور وصول کر لو، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑنا ہے. یہ ہے اصل میں زندگی میں دین کے آنے کا واحد راستہ. حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. جو 5 وقت مسجد میں آ رہا ہے نماز کے لیے، اللہ نے اپنے ذمہ واجب کر لی اس کی مہمانی. اللہ کے یہاں اس کی مہمانی متعین ہے، اللہ نے خود اپنے ذمہ واجب کر لی. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہم اس لیے گشت کریں کہ ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے ہو جائے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مسجد کے ماحول میں لا کر سمجھانا یہ مقصود ہے، مقدم ہے اور زیادہ مؤثر ہے باہر کے ماحول سے. جو نقد نہ آئے ہم اس سے ضرور وہاں بات کر لیں، لیکن اس سے بات کر کے مسجد کے لیے اس سے وقت وصول کر لیں. حضرت فرماتے تھے لوگوں کے اسباب ترک کرانا مقصود نہیں ہے، جس کے پاس بھی فارغ وقت ہے وہ مسجد کو وقت دے دے. کم سے کم اس کے لیے ہر ایمان والے سے 2.5 گھنٹے کا کم سے کم مطالبہ ضرور کیا جائے. اصل تو کام ہی یہی تھا، لیکن امت اس کام کو بھول گئی. 8 گھنٹے کی پوری ترغیب دی جائے. دیکھو مسجد کو آباد رکھنے کے فضائل خوب سناؤ. اگر ہم نے صحابہ کرام کے عمل سے مسجد کی آبادی کے فضائل نہ سنائے اور احادیث سے مسجد کی آبادی کے فضائل نہ سنائے